बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं वसीम 786 यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज मैं इलाके के मशहूर हिंद फार्म पे हूं, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया के टाइप की वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और जो दोस्त मेरे मतलब कि इस चैनल जो दोस्त ये न्यू कारोबार करना चाहते हैं, न्यू ये लेयर मुर्गी का काम करना चाहते हैं, उनके लिए अर्ज़ है कि ये वीडियो ज़रूर देख लें, मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ फार्म के जो ऑनर हैं, जो कि जिनका नाम सईद भाई है, वो मेरे साथ हैं। मैं आपसे उनसे बात भी करवाऊंगा और हम उनसे फार्म मुर्गी के बारे में, जो इसका जो बिज़नेस है, इसके बारे में हम उनसे सवालात भी करेंगे और गपशप भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, की हाल? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह दा करम है जी। वसीम भाई तुसी सुनाओ? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह दा शुक्र है। तो अज असी आए सी तुहाडे कोल, ते बड़ी मेहरबानी सानू तुसी टाइम दिता है। तो सानू तुसी ये दसोगे कि इहदा अपना मुर्गी फार्म जिहड़ा इहदे बारे दसोगे कि इहनू कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी, अल्लाह दा फजलो करम नाल बहुत अच्छा कारोबार है। मैनू कम से कम 12-13 साल हो चले इस काम करते हैं और अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, 1 तो 2 तो 3 अल्लाह ने कामयाबी दी। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगे भी सानू माशाअल्लाह अल्लाह दे घर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला होर तुहानू मजीद कामयाबी दे तुहानू। अच्छा, तुसी मैनू एक होर गल दसो कि तुसी इस सीजन हुण जिहड़ी सीजन च मुर्गी पाई है, किहड़ी पाई है हुण तुसी? सर असी लेयर पाई है, इहदी ब्रीड है जी नोवाजिन। ठीक है। ये 2500 सी मुर्गी पाई है। ठीक है। ते नहीं कोई काम स्टार्ट मिनिमम करना चाहिए। सही। मजीद ज़्यादा तो ज़्यादा तो अगे इंशाअल्लाह ताला जिन्ना भी कर सके बंदा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा सईद भाई, तुसी होर दसो कि शुरुआत दे विच सानू किन्ना साडे कोल पैसा होना चाहिए काम स्टार्ट करने वास्ते? सर कम से कम ईजी होके काम करने कम से कम 4 लाख रुपया बंदे को मौजूद होना चाहिए जेब च। यानी कि 2500 मुर्गी पानी है, 4 लाख रुपया तक जी 2500 मुर्गी पाने लिए कम से कम 4 लाख होना चाहिए। ठीक है, तुसी ईजी हो गया, यानी ईजी हो गया। हाँ जी, तुसी स्टार्ट कर सकते हो 1 माह तक। सही, 1 माह तक तुसी ईजी रहोगे। उस तो बाद आखरा फिर इन्वेस्टमेंट होंदी जाएगी इहदे ते। सही, शुरुआत यानी 1 महीना शुरुआत जेड़ा 4 लाख, 1 महीना शुरुआत ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਦਰਾ। ठीक ठीक। अच्छा तो भाई एक होर सवाल है कि ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ੇ? ਸਰ ਹੈਚਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਚਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਖਾ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਫਾਰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਚਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਮਿਨੀਮਮ ਚੂਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 2000 3000 ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ 50000 ਲੱਖ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਈਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੇ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ। फरवरी और मार्च में? हाँ जी, वो स्टार्ट करने चाहिए क्योंकि मौसम नॉर्मल होंगे। सही, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। सही, कुछ एक चूजे की फजाइश अच्छी हो जाती। ठीक, मतलब फरवरी या मार्च में चूजे पाए तो फिर आसा आसा जो मार्च अप्रैल ते मई का महीना निकल जाएगा, चूजे फिर हाँ जी अपनी पैरों से आ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी उन्होंने, उसी कहने पैरों से आ जाएंगे। सही सही सही, बिल्कुल सही। ये है कि फिर उन्होंने अच्छी। ठीक। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿ ਚੂਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੈਚਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਪਰ ਚੂਜ਼ਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਚੂਜ਼ਾ ਡੇਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਂਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ
ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਈਦ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਮੁਰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 4 ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ, 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 450 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਮੁਰਗੀ? 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਡਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਕਫਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਕਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਾ ਅੱਛੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਰੀਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਹੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਾ, ਤੇ 15 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਐਸਟੀਮੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 450 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਈਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਫੀਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਆ, ਕੋਈ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। 3000, 2900, 2800। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 3000 ਦੀ? ਅਸੀਂ 3000 ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਰਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 5000 ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੁਰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 100x30 ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਏ, 2500 ਮੁਰਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 30x200 ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ। 2500 ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 30x100 ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2500 ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 3000 ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ। 3000 ਤਕਰੀਬਨ, 2500 3000 ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਸਈਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਾरोबार करना चाहेंगे अल्लाह ताला उन्होंने भी तरक्की और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो नाजरीन, हमने सईद भाई से बात की है, हमने उनके तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उनकी बातों से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो भी मेरे दोस्त ये काम करना चाहते हैं हिंद फार्मिंग का, वो बिला झिझक इसमें काम कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं, मेरे चैनल से भी ले सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं क्या मालूमात चाहिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। तो बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का। अल्लाह ताला आप सब पर आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।